वेलकम बैक चाणक्य एजुकेशन अकैडमी बरनाला। अज आप मुगल वंश स्टार्ट करन जा रहे हैं जी। मुगल वंश तो पहला अपनिया वीडियो 7 वीडियो पै चुकिया नेगियां मध्यकाल दियां, वो तुसी चाणक्य एजुकेशन अकैडमी बरनाला यूट्यूब ते सर्च मार के प्लेलिस्ट दे विच जाके देख लैनियां नेगियां। प्लेलिस्ट बनी है मध्यकाल दी, ठीक है। अज आप जिहड़ा स्टार्ट करन जा रहे हैं मुगल काल। मुगल काल दे विच सब तो पहला मुगल काल स्टार्ट करन तो पहला आउंदा साडे कोले जिहड़ा मुगल वंश किस सदी विच शुरू होया सीगा। सब तो पहला की आउंदा गा भी सदी पुछ लेती जांदी है मुगल वंश जिहड़ा स्टार्ट किहड़ी सदी दे विच होया सीगा जी। किहड़ी सदी दे विच होया सीगा? 15वीं दे विच होया गा, 16वीं दे विच होया, 17वीं दे विच होया जां फिर 18वीं दे विच होया। जिहड़ा मुगल वंश आ किहड़ी सदी दे विच स्टार्ट होया? किहड़ी सदी दे विच स्टार्ट होया जी? साडे कोले इह 1526 सीगा। किहड़ी सदी बनदी आ फिर? 16वीं सदी। किहड़ी सदी च स्टार्ट होया? 16वीं सदी दे विच, ठीक है जी। हुण 16वीं सदी दे विच स्टार्ट हो गया। किवें स्टार्ट होया आपां MCQ विद डिटेल करदे हां। MCQ विद डिटेल, ठीक है जी। 16वीं सदी च स्टार्ट हो गया। दिल्ली सल्तनत के खंडरां दे उत्ते, किहदे उत्ते? दिल्ली सल्तनत के खंडरां दे उत्ते मुगल वंश की की रखी गई सी? नींह रखी गई सी। समझ लगी? मुगल वंश का संस्थापक सीगा जिहड़ा जहाउद्दीन महमूद बाबर। मुहम्मद बाबर, जहाउद्दीन मुहम्मद बाबर इहदा पूरा नाम है, ठीक है जी। मुगल वंश का संस्थापक आ, मास्टर ग्रेडर दे विच आया सीगा। मुगल वंश का संस्थापक कौन आ? बाबर। 1526 ईस्वी दे विच पानीपत के मैदान दे विच दिल्ली के आखिरी अफगान सुल्तान इब्राहिम लोधी नूं हराया सी। दिल्ली का जिहड़ा आखिरी सुल्तान सी ना इब्राहिम लोधी, उहनूं हराया सीगा बाबर ने। समझ लगी जी? अफगान डायनेस्टी सी लोधी डायनेस्टी। इब्राहिम लोधी डायनेस्टी आ जिहड़ी दा संस्थापक बहलोल लोधी सी, दूसरा सिकंदर लोधी सीगा, तीसरा इब्राहिम लोधी सीगा, ठीक है जी। ये पानीपत की जिहड़ी लड़ाई हुई सी विक्रमजीत सीगा जिहड़ा ग्वालियर के राजे, ये हार गया सीगा ये लड़ाई दे विच। पानीपत की लड़ाई आपां बाद दे विच करांगे। ऐप दे विच आपां चंगी तरह तुहानूं पढ़ा चुके हैं। बाबर किस भाषा का शब्द आ? बाबर आ जिहड़ा किस भाषा का शब्द आ? अरबी का, तुर्की का, फारसी जां फिर गुरमुखी का? बाबर गुरमुखी का शब्द ही नहीं, अरबी या फारसी या तुर्की है, किहड़े दा? हुण बाबर आ, बाबर नामा गी जिहड़ी बुक आ गई तुर्की भाषा च लिखिया, तो किहड़ी बाबर किहड़ी भाषा का शब्द आ? तुर्की भाषा का शब्द है जी, ठीक है। बाबर तुर्की भाषा का शब्द आ। बाबर का अर्थ की है साडे कोले हुण? बाबर का अर्थ की है? बब्बर शेर। बाबर का अर्थ की आ? बब्बर शेर। समझ लगी जी? बाबर का जन्म जिहड़ा होया सी कदों होया सी? 14 फरवरी 1483 में। बाबर का जिहड़ा जन्म होया वो कदों होया? 14 जनवरी 1483 नूं इहदा की होया? जन्म होया। ते अफगाना दे अंदीजान विच होया सी। स्थान किहड़ा सी? फरगना, सॉरी अफगाना नहीं, फरगना का एक स्थान सी अंदीजान, उत्थे होया सी। फरगना दा अंदीजान दे विच होया सी बाबर का जन्म। समझ लगी जी? बाबर दे पिता गा जिहड़े, बाबर का पिता किस वंश नाल संबंध रखदा सी? बाबर का पिता किहड़े वंश नाल संबंध रखदा सी? तैमूर वंश नाल, चंगेज़ खान नाल, अफगाना नाल जां फिर तुर्की नाल। हुण तुर्की राजवंश किहड़ा सीगा? तुर्की तो सीगे साडे कोले मुहम्मद गौरी वर्गे, ठीक है। ते अफगान किहड़े सीगे? लोधी वंश वर्गे सीगे। चंगेज़ खां दी उहदी मां सीगी, चंगेज़ खां पक्षों बाबर की माता सीगी। तां रह किहड़े गया? तैमूर दे राजवंश दे विचों सीगे इन्हां दा पिता, ठीक है। तैमूर राजवंश सीगा बाबर। तैमूर राजवंश दे विचों सीगा बाबर। पिता इहदा उमर शेख मिर्जा सीगा जिहड़ा, उहदा नाम तैमूर वंश दे विचों सी। माता चंगेज़ खां दे वंश दे विचों सी कुतलुग निगार खानम इहदी माता सी बाबर दी। समझ लगी जी? बाबर मध्य एशिया दे 2 महान योद्धियां दा खून सीगा। बाबर आ जिहड़ा साडे कोले मध्य एशिया दे विच 2 महान योद्धियां दा खून आ। किहड़ा किहड़ा? तैमूर वंश ते चंगेज़ खां वंश दे विचों। बड़ी लड़ाकू जातियां सी ये, ठीक है जी।
ਬਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਬਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਸਾਨ ਦੌਲਤ ਬੇਗਮ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ शाह सुल्ताना बेगम आ, ठीक है जी, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ। ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ। ਇਹਸਾਨ ਦੌਲਤ ਬੇਗਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਾਬਰ ਦੀ ਨਾਨੀ। शाह सुल्ताना बेगम ਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਬਾਬਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗਾ। ਨਾਨੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਇਹਸਾਨ ਦੌਲਤ ਬੇਗਮ ਹੈਗਾ। ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? शाह सुल्ताना बेगम। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਾਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫਰਗਨਾ ਦਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਫਰਗਨਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦੀ? ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, 12 ਦੀ, 13 ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਬਾਬਰ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਉਡਾਉਂਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ? 1494 ਦੇ ਵਿੱਚ 1494 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸੇਮ ਹੈਗਾ? ਸਮਰਕੰਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ? ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਮਰਕੰਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? 1497 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1504 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1494 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1483 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਕੰਦ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? 1497 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਰ ਬਾਲਕ ਸੀਗਾ, 1494 ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ ਸਮਰਕੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ, ਸਥਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲਾਲਸਾ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਮਰਕੰਦ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਗਨਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਸਮਰਕੰਦ ਦੀ ਗੱਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਨੇ ਬੜਾ ਜਿੱਲਤ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਤੁਝ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਮਰਕੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 1497 ਦੇ ਸਮਰਕੰਦ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਤਿਅਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਇਹ। 100 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਰਕੰਦ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। 100 ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਸਮਰਕੰਦ ਤੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਫਰਗਨਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਬਾਬਰ ਫਰਗਨਾ ਦੇ ਸਮਰਕੰਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਰਕੰਦ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਗਨਾ। 1497 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1504 ਤੱਕ ਬਾਬਰ ਅਵਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ? ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਭੀਖ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਬਾਬਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 1497 ਤੋਂ 1504 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਵਾਰਾ ਵਰਗਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1497 ਤੋਂ 1504 ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਕੀਰ ਬੇਗ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1504 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਮੁਕੀਨ ਬੇਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਕਾਬਲ ਦਾ।
ठीक है जी। मुकीन बेग कित्थों का शासक सीगा? काबल का। काबल पहुंचया तो काबल दे विच मुकीन बेग का विरोध हो रहा सी। बिना विरोध किए बाबर ने किहनूं? मुकीन बेग नूं हरा के गद्दी ते बह गया। समझ लगी जी। मुकीन बेग नूं हरा के गद्दी ते बैठिया 1504 दे विच हिंदू कुश पर्बत नूं पार करके काबल ते गजनी दा की कर लिया? जित प्राप्त कर लिया। बाबर ने अपनी आत्मकथा दे विच लिखिया, कहंदा मैं बिना किसी खून खराबे तो ये जिहड़ी काबल की जित प्राप्त कर ली सी। ठीक है जी। 1507 में बादशाह की उपाधि फिर धारण की इन्हें काबल ते गजनी जितन तो बाद। ठीक है जी। इत्थों सानू मोटिवेशन की मिलती है बाबर तो भी एक तुसी जे थोड़े ते जीवन आ जिहड़ा कई बारी औख भरिया भी आउंदा गा, ठीक है जी, तो सुखां दे दिन की इंतजार नहीं करना, पर सुखां वाले दिन लैके आने ने। ठीक है जी। वो थोड़ी खुद की मेहनत नाल आउणगे, घरे बैठे नहीं आने। समझ लगी जी। 1507 दे विच बादशाह की उपाधि धारण की इन्हें। बाबर ने तुलगमा नीति कित्थों सीखी सी? हुण बाबर जिहड़ा समरकंद जित्तिया ने 1497 दे विच, 100 दिनों बाद हारना पिया, जिल्लत भरी जिंदगी बतीत करनी पई, उजवेगां कोले होर बहुत खाले वो जांदा रहा, कुछ ना कुछ सिखदा रहा, उजवेगां कोले गया, उत्थे नौकरियां कीतियां, भीख मंग खाधी, यानी बहुत कुछ सिखदा गया बाबर। ठीक है जी। सिखदा गया तो वह फिर इन्हें सिखी हुई अपलाई भी कीतियां। हुण तुलगमा नीति है जिहड़ी वो किन्हां तो सीखी सी? उजबेगां तो, मुगलों तो, ईरानियों तो, फिर यूनानियों तो। किन्हां तो सीखी सी? जिहड़ी उजबेगां तो इन्हें की सीखिया? तुलगमा नीति। तुलगमा नीति है की सी? भी जिहड़ा दुश्मन नूं ना एक पासे कढ लिया जांदा सीगा ते फिर जिहड़ी फौज हुंदी सी अगे पिछे उन्होंने दोनों पासों घेरा पा के टोआ पट के उहदे विच सिट दित्ता जांदा सीगा, उन्हां नूं मार दिता जाता सी सारे सैनिकों को। एक नीति सी? तुलगमा नीति। ठीक है जी। तुलगमा नीति उजबेगां तो सीखी सी। तुलगमा नीति के अनुसार कहते दुश्मन ने एक पासे कढ़ दिता, नहीं फिर सामने उहदे पिछों हमला किया जाता सीगा। समझ लगे? ये तुलगमा नीति सी। ईरानियों तो की सीखिया सी इन्हें? ईरानियों तो सीखिया इन्हें तोपखाने की वरतों सीखी। समझ लगे? बाबर के हमले समय दिल्ली का शासक कौन सी? ये प्रश्न सौखा ही है तो आउंदा हो तुहानूं। बाबर के समय दिल्ली का शासक कौन सीगा साडे कोले? इब्राहिम लोधी सी, राणा संग्राम सी, अलाउद्दीन हुसैन शाह सी या महमूद बेगड़ा सीगा? कौन सीगा जी? बाबर के समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोधी सीगा। कौन सीगा? इब्राहिम लोधी सीगा जी। ठीक है, इब्राहिम लोधी। तो 1517 दे विच इब्राहिम लोधी कित्थे बैठा सीगा? गद्दी ते बैठा सी। किन्ने कित्थे बैठा ही? गद्दी 1517 दे विच। ठीक है। बाबर के हमले समय मेवाड़ का शासक कौन सीगा? बाबर ने जो हमला किया तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन सीगा जी? बाबर के समय मेवाड़ का शासक कौन सीगा? इब्राहिम लोधी सीगा, राणा संग्राम सिंह सीगा, अलाउद्दीन हुसैन शाह सीगा या फिर महमूद बेगड़ा सीगा। मेवाड़ का शासक कौन सीगा? मेवाड़ का शासक साडे कोले कौन हैगा? राणा संग्राम सिंह। कौन हैगा? राणा संग्राम सिंह। पिछला क्वेश्चन जिहड़ा आपां करके आए, इब्राहिम लोधी है जिहड़ा, ठीक है जी, किन्ने च गद्दी 1517 दे विच बैठा सीगा। दिल्ली दे विच शासक कौन सी? इब्राहिम लोधी सीगा। इस तो बाद जिहड़ा मेवाड़ का शासक आपां करदे हां, मेवाड़ दे विच जिहड़ा मेवाड़ ते हमला क्यों किया बाबर ने? क्यों किया? क्योंकि मेवाड़ ते जदों हमला करना सीगा तो पहला मेवाड़ के शासकों ने, राणा संग्राम ने पानीपत के युद्ध दे विच इब्राहिम लोधी का साथ दिता सी, तां करके इहनूं भी हराउणा बनदा सीगा। बाकी सारिਆਂ ने संग्राम, राणा संग्राम सिंह सीगा जिहड़ा, उहदी अगवाई हेठ सेना इकट्ठी कर ली ते मेवाड़ के युद्ध के राणा संग्राम सिंह भी की हो गया सीगा? हार गया सीगा। जिहड़ा राणा संग्राम आ, राजपूत उहदे हेठ इकट्ठे होए सीगे, तां वंश किहड़ा सी इहदा? ससोदिया राजवंश। राणा संग्राम सिंह दा किहड़ा वंश आ? ससोदिया। है कित्थे दा सी इह? राजस्थान दा। कित्थों दा सीगा? राजस्थान दा। ठीक है जी। बाबर दे हमले समय गुजरात का शासक कौन सीगा? पुछया जाता बाबर के हमले जो भारत ते बाबर ने हमला किया तो उत्थे गुजरात का शासक कौन सीगा? इब्राहिम लोधी सी। इब्राहिम लोधी आपने कर लिया, कित्थों दा सीगा? दिल्ली का। राणा संग्राम मेवाड़ का, अलाउद्दीन हुसैन शाह या फिर महमूद बेगड़ा? गुजरात का कौन सीगा? महमूद बेगड़ा जी। ठीक है जी। गुजरात का शासक कौन सी? महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा का उत्तराधिकारी कौन सीगा साडे कोल? इस तो बाद महमूद बेगड़ा तो कौन बनया गुजरात का? मुजफ्फर शाह दूजा। कौन राजा बनया? मुजफ्फर शाह दूजा। ठीक है जी। 1526 दे विच मुजफ्फर शाह की पुत्र कहते सीगा बहादुर शाह सीगा जिहड़ा गुजरात का शासक बने। समझ लगी जी? बहादुर शाह गुजरात का शासक बने। बाबर के हमले समय मालवा का शासक कौन सीगा?
ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਰਾਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਮਹਿਮੂਦ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਬੇਗੜਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਰਾਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ? ਮੇਵਾੜ ਦਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਬੇਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਬੇਗੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ। ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਗਾ? ਮਹਿਮੂਦ ਦੂਜਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਦੂਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਿਮੂਦ ਦੂਜਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਤੇ ਹੈ ਮਹਿਮੂਦ ਬੇਗੜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ? ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? 15ਵੀਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਦਨੀ ਰਾਓ ਤੇ। ਮੇਦਨੀ ਰਾਓ ਨਾਮੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮਹਿਮੂਦ ਦੂਜੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਸੀਗਾ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਸੀਗਾ, ਮਹਿਮੂਦ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਿਮੂਦ ਬੇਗੜਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੈਦ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਖਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਖਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਰੂਖੀ ਸੀਗਾ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਬੇਗੜਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਖਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਰੂਖੀ। ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਰੂਖੀ ਸੀਗਾ। ਖਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਰਨਪੁਰਾ। ਖਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਰਨਪੁਰਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਜੌਨਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਜੌਨਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਰੂਖੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਦਰਿਆ ਖਾਨ ਲੋਹਾਨੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਬੇਗੜਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਬੇਗੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਦਰਿਆ ਖਾਨ ਲੋਹਾਨੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਫਾਰੂਖੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਜੌਨਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਰਿਆ ਖਾਂ ਲੋਹਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਰਿਆ ਖਾਂ ਲੋਹਾਨੀ ਦਾ ਜੌਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸਿੰਧ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਧ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬੇਗ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਗੜਾ। ਬੇਗੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਮੂਦ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਹ ਬੇਗ। ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਸ਼ਾਹ ਬੇਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਗੂਨੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਅਰਗੂਨੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੁਮਰ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਰਗੂਨੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੁਮਰ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬੇਗ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਨਗਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਵਿਜੇਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰਾਏ ਸੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਦੂਜਾ ਸੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਬੇਗੜਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰਾਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰਾਏ ਵੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰਾਏ। ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰਾਏ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ? ਸੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਲ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੀਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਦ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਦ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲਕੋਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਬ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ? ਬਾਬਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਆਪਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਰ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ।
ਬਾਬਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ, ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀਗੇ ਤੈਮੂਰ ਹੋਣੀ, ਬਾਬਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਜ਼ਬੇਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਰਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੋਪਖਾਨਾ ਜਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁਕਾਇਆ। ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੇੜਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਨੇੜੇ ਜੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ? ਬਾਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ 16 'ਚ, 26 'ਚ, 20 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ 19 'ਚ। ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਬਾਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1500 ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਰੂਦੀ ਜਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਯੂਸਫਜਾਈ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜੌਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਬਰ ਨੇ। ਕੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਜੌਰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ 1519 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਲਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਮੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਮੁੱਲਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਤੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? 1516 ਦੇ ਵਿੱਚ, 26 'ਚ, 20 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 19 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਾਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ? 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਮਲਾ? ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਹਮਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਬਦਖਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਰ। ਬਦਖਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ 1519 ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਤੀਜਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 1516 ਦੇ ਵਿੱਚ, 26 ਦੇ ਵਿੱਚ, 20 ਦੇ ਵਿੱਚ, 19 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਤੀਜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1520 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1520 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ 1520 ਵਾਲਾ, ਬਜੌਰ ਤੇ ਭੇਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਦੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਹਮਲੇ ਦਾ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਬੇਗ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਾਹ ਬੇਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਾਬਰ ਨੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬਰ 1524 'ਚ, 26 'ਚ, 20 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 19 'ਚ। ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ? 1524 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ? 1524 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ 'ਤੇ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਤੇ ਆਲਮ ਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕੇ ਕਾਬਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਆਲਮ ਖਾਂ ਸੀਗਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਆਲਮ ਖਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਊਂਗਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਹਾਰ ਖਾਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਸੈਨਾ ਭੇਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਹਾਰ ਖਾਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਸੈਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਚੌਥੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਪੰਜਵਾਂ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਾ 1500 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 19 ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਮਲੇ, ਤੀਜਾ 20 'ਚ, ਚੌਥਾ 24 'ਚ, ਪੰਜਵਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ 20 ਆ, 2 20, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜਾ 24 ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ 19 'ਚ, ਤੀਜਾ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਥਾ 4 24 'ਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਵਾਂ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 25 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਹਮਲਾ। ਨਵੰਬਰ 1525 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ
ਬਾਬਰ ਨੇ। ਬਦਖਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਯੂ, ਉਹ ਵੀ ਹਮਾਯੂ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੌਣ? ਬਦਖਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਾਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤੁਲਗਮਾ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਕਿੱਥੇ ਵਗ ਗਿਆ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭੇਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭੇਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਬਰ ਦਾ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਬਾਬਰ ਨੇ, ਭੇਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਸਹੀ ਆ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਸਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸੀ, ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਸੈਨਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਬਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਇਕੱਲਾ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਤੁਲਗਮਾ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਾਨਵਾਹ ਦਾ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਆ? ਕਾਨਵਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1519 'ਚ, 26 'ਚ, 28 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 27 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਵਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੇ 1527 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਨਵਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? 1527 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਵਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਰਾਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨਵਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਾਨਵਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਾਨਵਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਨਵਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਮੇਵਾਤੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਲੋਧੀ, ਜੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾਮਕ ਅਫਗਾਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਨਵਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਨਵਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਰਾਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਹਸਨ ਖਾਂ ਮੇਵਾਤੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਬਾਬਰ ਨੇ ਚੰਦੇਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ ਆ? ਚੰਦੇਰੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੰਦੇਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਦੇਰੀ ਖਾਨਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗੀ ਪਿਛਲੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, 1519 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ 26 ਚ 28 ਚ ਜਾਂ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੰਦੇਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ 1528 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਚ ਹੋਈ ਆ? 1528 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1528 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਆ। ਰਾਜਪੂਤ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗਾ ਮੇਦਨੀ ਰਾਓ, ਚੰਦਰਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੇਦਨੀ ਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ 29 ਮਾਰਚ 1528 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ? ਮੇਦਨੀ ਰਾਓ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਇਹ? ਚੰਦੇਰੀ ਦੀ। ਚੰਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਘਾਗਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਆ ਜੀ? 1529 ਦੇ ਵਿੱਚ, 26 ਚ 28 ਜਾਂ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ। 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, 28 ਚ ਕਰ ਲਈ, 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ, ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ? 28 29 ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 29 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ। ਆਪਣੇ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ 1529 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਘਾਗਰਾ ਦੀ। ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਮੂਦ ਲੋਧੀ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਘਾਗਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਘਾਗਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ? ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਲੋਧੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਨੁਸਰਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ 6 ਮਈ 1529 ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। 6 ਮਈ 1529 ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ।
ਬਾਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ? ਬਾਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਈ ਆ 1530 29 ਨੂੰ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 1500। ਇਹ ਰਾਜਸੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1530 ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤੁਝ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਗਈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਪੜ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਜ? ਬਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਝ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਆ। ਹਮਾਯੂਨਾਮਾ ਗੁਲਬਦਨ ਬੇਗਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਮਾਯੂ ਦੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਕਬਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆ? ਅਕਬਰਨਾਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਰ ਤੁਝ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ? ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਬਦੁਰ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਏ ਖਾਨਾ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਬਦੁਰ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਏ ਖਾਨਾ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਨੇ। ਮਿਸਰ ਦੀ ਬੈਵਰਿਜ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਝ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਹਮਾਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮਾਯੂ ਬਾਰੇ। ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ MCQ ਵਿਦ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।